تاریخ کے اوراق میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتے بلکہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف خطوط کے انبار تھے، وعدوں کی بارش تھی، وفاداری کے دعوے تھے، اور دوسری طرف خاموشی میں چھپا ہوا ایک طوفان، ایک فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایسا فیصلہ جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بدل دینے والا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب امام عالی مقام نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اہل کوفہ کے خطوط ایک کے بعد ایک مسلسل آتے جا رہے تھے۔ ہر خط میں ایک ہی صدا تھی، آئیے ہم آپ کے منتظر ہیں۔ وفود آ رہے تھے، بیعت کے وعدے ہو رہے تھے، اور اسی ہجوم عقیدت کے بیچ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا تاکہ حقیقت کو جانا جا سکے۔ لیکن جو خبر واپس آئی وہ حیران کن تھی۔ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ کا ہر شخص آپ کی آمد کا منتظر ہے۔ یہ الفاظ محض ایک اطلاع نہیں تھے، یہ ایک دعوت تھی، ایک پکار تھی، اور اسی پکار نے امام عالی مقام کے دل میں کوفہ جانے کا عزم پیدا کر دیا۔ مگر ایک حقیقت ایسی بھی تھی جس سے آپ ابھی بے خبر تھے۔ کوفہ جہاں بظاہر محبت کا سمندر تھا، وہیں اندر ہی اندر ایک انقلاب جنم لے چکا تھا۔ جب مکہ والوں کو اس سفر کی خبر ملی تو فضا بدل گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، چہرے سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہی کوفہ ہے جس نے پہلے بھی اپنے وعدوں کو توڑا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن مخزومی حاضر ہوئے۔ نہایت ادب سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ امام نے فرمایا، کہو، تم مخلص ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، آپ ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں حکومت کے کارندے موجود ہیں، بیت المال ان کے قبضے میں ہے اور عوام درہم و دینار کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ رکے، پھر بولے، مجھے خوف ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں کل مال کی خاطر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر امام عالی مقام سکون کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر صرف دعا دی۔ پھر ایک اور شخصیت آئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ ان کے چہرے پر فکر تھی، آواز میں درد۔ انہوں نے کہا، بھائی، لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، انشاءاللہ 1-2 دن میں روانہ ہوں گا۔ یہ سن کر ابن عباس کے الفاظ اور بھی گہرے ہو گئے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اگر اہل کوفہ نے اپنے دشمنوں کو نکال دیا ہوتا، حکومت پر قابو پا لیا ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا۔ پھر ان کی آواز میں ایک لرزش آئی، اور اگر ان کا حاکم ابھی بھی موجود ہے اور وہی حکومت قائم ہے تو سمجھ لیجئے انہوں نے آپ کو صرف جنگ کے لیے بلایا ہے۔ خاموشی۔ مجھے خوف ہے وہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، بلکہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ صرف مشورہ نہیں تھے، یہ آنے والے وقت کی جھلک تھے۔ مگر امام عالی مقام نے سر جھکایا اور نہایت سکون سے فرمایا، میں اللہ سے خیر کا طلبگار ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب تھا، مگر در حقیقت یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو تاریخ کے سب سے عظیم سفر کی ابتدا بننے والا تھا۔ فضا پہلے ہی بوجھل تھی، مشورے ایک کے بعد ایک، خوف ہر دل میں جاگ چکا تھا، مگر فیصلہ اب بھی باقی تھا۔ اسی لمحے ایک اور شخصیت حاضر ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام عالی مقام نے نہایت سکون سے فرمایا، میں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہاں کے اشراف اور میرے شیعوں نے مجھے بلایا ہے اور میں اللہ سے خیر چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابن زبیر نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، اگر وہاں میرے بھی ایسے حامی ہوتے تو میں بھی ضرور جاتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ بات کوئی غلط فہمی نہ پیدا کر دے۔ چنانچہ فوراً بولے، اگر آپ حجاز میں ہی قیام فرمائیں اور خلافت کے لیے کوشش کریں تو ہم سب آپ کی بیعت کریں گے اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک پیشکش تھی، اقتدار کی، حمایت کی، مگر جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔
इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैंने अपने वालिद माजिद से सुना है कि मक्का में एक मेंढा होगा जो इसकी हुर्मत को तोड़ देगा, और मैं नहीं चाहता कि वो मेंढा मैं बनूं। ये अल्फाज सिर्फ इनकार नहीं थे, ये हरम की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान करने का ऐलान था। इब्ने ज़ुबैर ने हिम्मत न हारी, बार बार अर्ज़ किया, आप यहीं हरम में क़याम फरमाएं, मैं आपके तमाम मामलात संभाल लूँगा। मगर इमाम ने फ़ैसला सुना दिया, मुझे हरम के बाहर कत्ल होना हरम के अंदर कत्ल होने से ज़्यादा पसंद है। ये वो लम्हा था जब दुनियावी मसलहत हक़ के सामने सर झुका चुकी थी। इब्ने ज़ुबैर चले गए और उनके जाने के बाद इमाम आली मकाम ने एक जुमला फरमाया, ऐसा जुमला जो दिलों के राज खोल देता है। इब्ने ज़ुबैर को दुनिया में सबसे ज़्यादा यही चीज़ अजीज़ है कि मैं हिजाज से चला जाऊं ताकि उसके लिए मैदान खाली हो जाए। दिन ढल रहा था या शायद एक नई आजमाइश का सूरज तुलू हो रहा था। इसी दिन शाम को या अगली सुबह एक बार फिर दरवाज़ा खुला। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, मगर इस बार उनकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा दर्द था और दिल में एक अजीब बेचैनी। उन्होंने कहा, भाई मैं चाहता हूँ कि सब्र करूँ मगर सब्र नहीं कर पाता। एक लम्हा रुके, फिर अल्फाज टूटने लगे, मुझे इस सफ़र में तुम्हारी हलाकत का खौफ है। फ़ज़ा जैसे थम गई। अहले इराक़ एक गद्दार कौम हैं, आप हरगिज़ इनके करीब न जाएं। उन्होंने एक रास्ता भी पेश किया, अगर वो वाकई सच्चे हैं तो पहले अपने गवर्नर को निकालें, दुश्मनों को ख़त्म करें, फिर आप तशरीफ़ ले जाएं। फिर एक और मशवरा, अगर आपने जाना ही है तो यमन चले जाएं, वहाँ पहाड़ हैं, किले हैं और आपके चाहने वाले भी मौजूद हैं। वहाँ से आप अपना पैगाम फैलाएं, मुझे उम्मीद है आप अमन के साथ कामयाब हो जाएंगे। ये सब मशवरे, ये सब खदशात, ये सब खौफ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। आने वाला वक्त आसान नहीं था, मगर इमाम आली मकाम का रास्ता आसानी का नहीं था, सच का था, और सच हमेशा कुर्बानी मांगता है। अब हर तरफ से आवाज़ें आ चुकी थीं, हर दिल अपना खौफ बयान कर चुका था, मगर अब फैसला अपने आखिरी मकाम पर पहुंच चुका था। इमाम आली मकाम ने निहायत सुकून और यकीन के साथ फरमाया, बखुदा मुझे मालूम है आप सब मेरे खैर ख्वाह हैं, मगर अब मैं जाने का पुख्ता इरादा कर चुका हूँ। ये अल्फाज नरमी में डूबे हुए थे, मगर अज़्म पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। हज़रत इब्ने अब्बास ने आखिरी कोशिश की। उनकी आवाज़ में दर्द था और दिल में एक बेचैन तूफान। अगर आपको जाना ही है तो खुदा के लिए औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाएं। फिजा जैसे रुक गई। मुझे डर है कि कहीं आप भी हज़रत उस्मान की तरह अपने अहले खाना के सामने शहीद न कर दिए जाएं। ये अल्फाज एक पेशगोई थे या शायद एक टूटता हुआ दिल। फिर उनकी ज़बान से वो बात निकली जो अंदर की गहराइयों से आई थी। आपने इब्ने ज़ुबैर के लिए मैदान खाली कर दिया। आपके होते हुए कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। और फिर कसम खाकर कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे यकीन होता कि मैं आपसे लड़ झगड़ कर लोगों का मजमा लगाकर भी आपको रोक सकता हूं, तो मैं ऐसा ज़रूर करता। ये मोहब्बत थी, ये बेबसी थी, ये वो लम्हा था जहां इंसान चाह कर भी तकदीर को नहीं बदल सकता, क्योंकि फैसला हो चुका था और क़ज़ा व क़दर अपना रास्ता बना चुकी थी। चुनाचे इब्ने अब्बास भी नाकाम लौटे। मगर दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ था। एक और शख्सियत आई, हज़रत अबू बकर बिन हारिस। उन्होंने आते ही माजी के औराक खोल दिए। आपके वालिद खलीफा थे, लोग उनकी इताअत करते थे, उनका असरो इक़्तिदार हर तरफ था। फिर आवाज़ में एक तलखी आई, मगर जब वो मैदान में उतरे तो लोगों ने दुनिया की खातिर उनका साथ छोड़ दिया, और सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि उनके मुखालिफ हो गए। ये अल्फाज तारीख़ का निचोड़ थे। फिर आपके भाई के साथ भी इराक़ियों ने वही किया जो आप जानते हैं। अब बात सीधी दिल पर लगी, तो क्या अब भी आप उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं?
इस उम्मीद पर कि वो आपका साथ देंगे? उन्होंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, यकीन जान लीजिए, ये लोग मालो दौलत के गुलाम हैं, ये आपको छोड़ देंगे, और वही जो आज आपकी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, कल आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये अल्फाज इंतिबाह थे, तजुर्बा थे और आने वाले अलमिये की एक झलक भी। मगर इमाम आली मकाम का दिल अब दुनिया के हिसाब से नहीं, अल्लाह के फैसले से जुड़ चुका था। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह की मर्जी पूरी होकर रहेगी। अब रास्ता तय हो चुका था। चंद और अहबाब आए, रोका, समझाया, मगर हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि ये सफ़र रुकने के लिए नहीं था, पूरा होने के लिए था। और फिर वो दिन आ गया, 8 दिलहज 60 हिजरी, जब अहले बैते नबूवत का काफिला मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ। ये सिर्फ एक काफिला नहीं था, ये तारीख का वो काफिला था जो करबला की तरफ बढ़ रहा था, जहां कुर्बानी अपनी महराज पर पहुंचने वाली थी। ये काफिला मक्का की गलियों से निकल तो गया, मगर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया। क्या ये सिर्फ एक सफ़र था, या एक ऐसी कुर्बानी का आगाज़ जिसकी मिसाल क़यामत तक न दी जा सके? ये वो लम्हा था जब हक़ अपने घर को छोड़कर निकल पड़ा, ताकि बातिल के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने का रास्ता चुन सके। हर कदम के साथ रेत गवाही दे रही थी, आसमान खामोश था, मगर तकदीर अपना फैसला लिख चुकी थी। ये काफिला नहीं था, ये सब्र, वफा और कुर्बानी की एक जिंदा दास्तान थी जो अब करबला की तरफ बढ़ रही थी। मगर अभी सफ़र बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है, अभी वो लम्हे बाकी हैं जो तारीख के सीने में हमेशा के लिए नक्श होने वाले हैं। ये काफिला किन किन मराहिल से गुजरा, रास्ते में क्या पेश आया, और वो कौन से इशारे थे जो आने वाले तूफान की खबर दे रहे थे? जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखिए, क्योंकि असल दास्तान अब शुरू होने वाली है।